श्री गुरु नानक साहब महाराज एक मंदिर विच गए। वो मंदिर का नाम अज भी ओमकार ईश्वर का मंदिर है। सनातनी मत का 5000 साल पुराना मंदिर है। श्री गुरु नानक साहब महाराज गए तो उत्थे पातशाह ने एक बाणी उचारण की। जदों उस मंदिर विच गए, नर्मदा नदी के कंढे वो मंदिर स्थित है। हजूर कुछ घड़ियां दरवाजे ते खलो के वेखते रहे कि मंदिर विच हो की रहा। लोग आउंदे ने, पुजारी बैठा है, मूर्ति नूं मत्था टिकाउंदा है, बाद विच मूर्ति दे अगे पड़दा कर दिंदा है, भेटा पदार्थ पैसा सांभ लैंदा है, फिर 10 भी इकट्ठे हुंदे ने लोग, फिर दर्शन कराउंदा है। इदां 40 साल तो चल रहा सी। श्री गुरु नानक साहब महाराज दहलीज ते खलोते रहे। वो पुजारी भी वेखदा है, 2 बंदे दहलीज ते खड़े ने, ना मंदिर दे अंदर आउंदे ने ना बाहर जांदे ने। ते जदों कुछ घड़ियां गुजर गईयां, फिर वो पुजारी ने थोड़ा हौसला किया। वो पंडित पुजारी चतुरदास चल के मूर्ति तो दरवाजे तक आया। आके महाराज नूं पुछदा, जी तुसीं अंदर नहीं आ रहे, तुसीं भी दर्शन करने ने ओमकार दे? गुरु नानक साहब महाराज थोड़ा मुस्कुरा के बोले, कहने पंडित जी दर्शन भी कर लांगे, पहला कोई विचार करनी है। हुण वो बंदे कोल 40 साल का तजर्बा है, उम्र भी वड्डी है। जेड़े बंदे कोल तजर्बा होवे, उम्र वड्डी होवे, पैसा होवे, वो सामने वाले बंदे नूं हंकार विच गल करेगा। जदों महाराज ने कहा दर्शन भी कर लांगे, पहला कोई विचार करनी, बड़ा अकड़ विच बोलिया, की विचार करनी? हजूर ने मुस्कुरा के बड़े प्यार विच कहा, पंडित जी आपां विचार करनी सारियां दे सामने नहीं, आपां थोड़ा अलग बैठना। आपां विचार करनी सब दे सामने नहीं, थोड़ा इकल्लियां बैठना। इन्नी गल कहण दी देर उस पुजारी पंडित चतुरदास ने गुरु नानक साहब महाराज दी अखां विच वेख्या, और वेखण तो बाद एकदम अखां झुक गईयां। ते उन्हें फिर ठरमे नाल कहा, जी 2 मिनट रुको। फिर इन्नी गल कह के मंदिर विच अंदर चला गया। उन्हां 2 मिनटां दे दौरान वो अपने अंदर विचार करदा है, ओ चतुरदास 40 साल तो लोग तैनूं पूजण आए ने, पटावां चढ़ा के चले गए ने, मत्थे टेक के अपनियां पुकारां अरदासां बेनतियां करा के चले गए, ओमकार ईश्वर दी मूर्ति दे दर्शन करके मुड़ गए। पर अज जिहड़ा तैनूं कहंदा विचार करनी है, अलग बह के करनी है, कल्लियां बह के करनी है, ये कोई आम व्यक्ति नहीं। इहने तैनूं बाहरों नहीं, ओए इहने तैनूं अंदर तक वेख लिया, तू कौन है? पुजारी दा अंदर कंबिया थोड़ा, इंज लगदा है अखां मिलण तो बाद इंज लगा जिवें कुछ अंदरों वेख्या। ये तेरे अंदर तक जाणदा है। उन्हें फिर साध संगत मूर्ति दे अग्गों पटावा माया संभी, बैठे हुए लोगों नूं दर्शन करवाए, फिर मंदिर तो बाहर भेज दिता। जदों गुरु नानक साहब महाराज ते भाई मरदाना कल्ले रह गए, पुजारी ने मंदिर दे अंदर बुलाया, थोड़ा जिहा उस मंदिर दा बूहा ढो दिता ते मूर्ति दे कोल बिठा के कहंदा, जी हुण दसो की कहना। गुरु नानक साहब महाराज बहुत सहज नाल उस पुजारी दी अखां विच वेखदे ने। बस नज़र मिलण तो बाद हजूर ने इक्को गल कही, पंडित जी ये पाप करना छड्ड दिओ, लेखा देना पएगा। ये जाल ना बनो, तुसीं डुब जाना है, कल्ले तुसीं नहीं, ये बेचारे हज़ारां लखां लोग डुब जाणगे जिहड़े तेरे उत्ते आस्था रख के आ रहे ने। पुजारी ये पाप करना छड्ड दे, तू डुब जाना है, इन्हां लखां लोकां ने भी डुब जाना है। वो पुजारी ने कहा, जी मैं किहड़ा पाप करना है? पातशाह ने कहा, पंडित चतुरदास अपने अंदरों पुछ, जिस मूर्ति नूं तू ओंकार दी मूर्ति कह के दर्शन कराउना है, वो ओंकार नहीं। ओंकार ब्रह्म उत्पत्त, ओंकार किए जिन चित्त, ओंकार सैल जुग पहे, ओंकार वेद निर्मय। पातशाह ने यह बाणी उचारण की। रामकली महला पहला दखणी ओंकार। जदों हजूर ने कहा ओंकार ब्रह्म उत्पत्त, ओंकार किए जिन चित्त, ओंकार सैल जुग पए, ओंकार वेद निर्मय,
ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁਜਾਰੀ ਓੰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਓੰਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕੇ, ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਨਾਲ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਵੀ ਛੇਤੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣ ਪਾਂਡੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਜਾਲਾ, ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਸੁਣ ਪਾਂਡੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਜਾਲਾ, ਲਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲਾ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਢੋਂਗ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ। ਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾ ਵਿਕਾਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਸ ਜਾਏਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਭਵਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਸ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਸਿਆ, ਪੰਡਤ ਚਤੁਰਦਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਦਣ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ, ਸਭ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਸੈ ਸਭ ਜਗ ਸੈ ਜੋ ਪਾਇਆ, ਤੀਨ ਪਵਨ ਇੱਕ ਜੋਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਚੁਣ ਲੈ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਭਵਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟ ਇਕਾਗਰਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੂਈ 12 ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਿੰਨੇ ਭਵਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ, ਸਰੀਰ, ਮਨ ਤੇ ਆਤਮਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਵਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਰਹਿਤ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਰ, ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਰਹਿਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹਬਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਵਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ, ਅੱਖਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ, ਕੰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਵਸਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਤਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਲਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿਸਦਾ? ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਮੈਲੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਵਨ ਸ਼ੁੱਧ, ਫਿਰ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਬਾਬਾ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋ ਪਹਿਨਾਵੇ ਕੇ ਰੰਗ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵਚਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੰਡਤ ਗਲਤ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਹੰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਨਹੀਂ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦੀ, ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦੀ, ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਇਤਰੀ ਦਾ, ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਜਪ ਤਪ ਨੇਮ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੋ, ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਿੜਕ ਦੇਈਦਾ, ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦੇਈਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ, ਉਹ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੋਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹੀਓ ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੰਡੀਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਭੰਡੀਦਾ, ਲਾਈਵ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਨੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਤ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਲੰਬੇ ਉਹਦੇ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤੀ ਕਹੋਗੇ, ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਝਗੜੇ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰਹਿ ਹਿੰਦੂ, ਰਹਿ ਇਸੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਓਂਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜ ਕਰ, ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਦਿਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਈ। ਤੂੰ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋੜਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਈਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਔਗਣ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਔਗਣ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ, ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸ਼ਰਨ ਭਰੇ ਕੀ, ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗ ਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ